کسانوں پہ بات ہو رہی ہے، کسان کا مسئلہ کیا ہے؟ خالد صاحب، کیا ملاقات ہوئی تھی آپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے؟ کیا معاملہ طے ہوئے؟ کہاں تک پہنچے ہیں؟ دیکھیں جی، کوئی معاملہ طے نہیں ہوا، بالکل ہم زیرو پہ آؤٹ ہو گئے ہیں۔ میری ملاقات بالکل ہوئی تھی چیف منسٹر صاحبہ سے، اس میں چیف سیکرٹری پنجاب بھی تھے، اس میں پرویز رشید صاحب تھے، اس میں منسٹر فوڈ تھے اور منسٹر ایگریکلچر تھے، اچھا، جس میں مجھے کہا گیا تھا کہ ہم 4 دن بعد آپ کو واپس رپلائی کریں گے۔ تو رپلائی یہی ہوا ہے کہ کیبنٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم پرچیز نہیں کریں گے۔ یہ تقریباً کب ملاقات ہوئی آپ کی؟ میری ملاقات کو کوئی 14-15 دن ہو گئے جی۔ تو 3-4 دن میں آپ کو کوئی رپلائی نہیں آیا؟ یعنی مجھے نہیں رپلائی ملا۔ رپلائی تو یہی آ گیا، کیبنٹ نے فیصلہ کر دیا کہ ہم پرچیز نہیں کر رہے۔ تو اس وقت کیا بات ہوئی تھی جب آپ گئے تھے، ملاقات ہوئی تھی؟ دیکھیں میں نے تو جا کے ریکویسٹ ہی کر رہی تھی، میں نے جا کے ان کو ریکویسٹ کیا کہ کاشتکار کا معاشی قتل نہ ہونے دیں۔ میں نے کہا جی ہم 76 سال تھے فوڈ سیکورٹی کے سامنے کاشتکار ایک محب وطن ہے، کاشتکار نیب خدا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق اس زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ تو میں نے کہا جی اگر کاشتکار کو گندم کا ریٹ نہ ملا تو اگلی 2 فصلوں پہ بڑا برا اثر پڑے گا، کیونکہ گندم کے بعد 2 فصلیں آ رہی ہیں ہماری، کپاس اور چاول۔ اگر کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہوگا تو اس پہ کیسے وہ کرے گا؟ دوسرا جو میں نے کام کیا ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے پہلا آدمی جس نے اس پہ انٹروگیشن کے لیے میں نے پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ امپورٹ کیوں کی گئی ہے، اس پہ انکوائری کے لیے آرمی چیف کو لکھا ہے۔ میرا لیٹر پہ یہ انکوائری ہو رہی ہے، میں نے لکھ کے بھیجا تھا، لیٹر بھیجا تھا میں نے ڈی جی ایس سی ایف سی کو لکھا، آرمی چیف کو لکھا۔ اب وہ وزیر اعظم صاحب نے بھی حکم دیا کہ انکوائری ہوگی وہ، لیکن پریکٹیکل بات تو یہ ہے کہ کیبنٹ اس وقت ایک بھی دانہ کسانوں سے نہیں خریدنا چاہ رہی اور انہوں نے فیصلہ یہ کر لیا۔ بالکل، دیکھیں جی بالکل صحیح بات ہے، نہیں خرید کر رہی۔ اب کاشتکار کو سوچنا ہوگا کہ کاشتکار آگے کیا کرے۔ تو کاشتکار تو آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کوکر صاحب، کہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، جماعتوں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ میں آپ کو سر دیکھیں میں آپ کو عرض کروں جی، ہم اس پہ ایک لائے عمل اپنا دے رہے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو نہ اپنائیں جو کامیاب لوگ ہیں، یہاں پہ کلرک ہڑتال کرتے ہیں، قلم چھوڑ ہڑتال کرتے ہیں، تاجر شٹر ڈاؤن کرتا ہے، صنعتکار اپنی انڈسٹری بند کرتا ہے۔ ہمیں بھی اسی طرح جانا پڑے گا کہ اپنی فصلیں کاشت کم کر دیں، شہروں کی سپلائی بند کر دیں، دودھ نہ بھیجیں شہروں میں، سبزی نہ بھیجیں۔ لیکن پھر ہمیں اللہ کا خوف آتا ہے کہ کاشتکار نیب خدا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ ہمیں یہ ڈر اور خوف ہوتا ہے، ورنہ ہمارے لیے ہمارا احتجاج ہی بڑا آسان ہے کہ ہم صبح ہر چیز بند کر دیں۔ لیکن بہرحال ہم اپنا لائحہ عمل دے رہے ہیں اور بہت ہی سخت قسم کا لائحہ عمل دے دیں گے، یہ میں آپ کو عرض کر دوں۔ تو کوکر صاحب کیا ہو سکتا کیا ہے؟ مطلب ایک تو احتجاج آپشن ہے، اس کے علاوہ کیا کوئی اسی معاملے کو حل کرنے کے لیے کوئی اس وقت آپشن موجود ہے کہ کس طرح سے گندم اگر آپ ویسے بیچتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو، اب ہمارے پاس کوئی حل نہیں رہا۔ ہم نے اپنے تمام طرح کی کوشش کی ہے، گفتگو کرنے کا طریقہ کار جو ایک لازمی ہے، ہم نے وہ جا کے بات چیت بھی کی ہے، ہر ایک سطح پہ ہر لوگوں کو ملے، ہر سطح پہ گیا ہوں میں، ہر سطح پہ جا کے بات چیت کی ہے، لیٹر لکھے ہیں، سارا کچھ کیا ہے، فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھے ہیں، پاکستان کا نقصان بتایا کیا نقصان، ایک بوٹی کھانے کے لیے پورا بکرا حلال ہوا ہے اس ملک میں۔ اور دوسری یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ یہاں ہمیشہ مافیا پیسہ کماتا ہے، کسی بھی دور میں مافیا نے کمایا۔ اب آپ خود دیکھیں نا، جب ہمارے ہاں گندم کا ریٹ کم تھا، باہر ریٹ زیادہ تھا، تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ یہاں سے سمگلنگ کی جاتی تھی باہر، اس وقت بھی وہ پیسے کما رہے تھے۔ اگر پہلی دفعہ انٹرنیشنل ریٹ کم ہو گیا، پاکستان کا ریٹ زیادہ، تو مافیا نے امپورٹ کر کے پیسہ کمایا، یعنی مافیا ہی پیسہ کما رہا ہے، کاشتکار تو نقصان میں ہے۔ دیکھیں نا، جب کاشتکار کی فصل آتی ہے تو مہنگائی یہ وہ کاشتکار کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ کاشتکار کو پاکستانی اور انسان تک تسلیم نہیں کیا جا رہا، جو 365 دن کام کرتا ہے پورے، اور 24 گھنٹے کام کرتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے، اس کے بدلے میں کاشتکار کو ملا کیا ہے اس ملک میں؟ اس میٹنگ میں ہر چیز پیدا کر کے دینے والا۔ یہ جو آپ کی میٹنگ ہوئی سی ایم والی، اس میں کوئی کسی نے کمنٹ پاس کیا، کوئی سبسڈی والی بات کی جس پہ آپ نے بعد میں کہا کہ مجھے افسوس ہوا ہے، وہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ نہیں، سبسڈی والی بات تو میرے سامنے نہیں ہوئی اس وقت، بالکل نہیں ہوئی اس وقت۔ البتہ یہ بات ضرور ہوئی تھی، پرویز رشید صاحب نے کہا کہ جی جو لوگ ٹھیکے پہ لے کے کاشت کرتے ہیں ان سے ہم کیوں لیں؟ بھائی ان کو کوئی بتایا جا کے کہ آپ کا 60-70% رقبہ مالک خود کاشت نہیں کرتے پاکستان میں،
कोई ना कोई काश करता है, जो काश करता है वही किसान है। तो खोखर साहब, अभी ये स्टूडियो में हमारे पास कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी पंजाब भी मौजूद हैं, शौकत बसरा साहब भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। क्या लाया अमल है? ये तो बैठे हुए हैं, ये भी कहते हैं हम सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं आपके साथ। मैं गुजारिश करना चाहूँगा, आप सर नादरा को ऑन बोर्ड लें। अच्छा, 10 लाख ख़ानदान जो गरीब ख़ानदान है पंजाब के, आप 10 मन फ़ी गंदम ख़ानदान को दें, और ये जो नान बाई और 16 रुपये और 5 रुपये और 2 रुपये और 10 रुपये और लाइनों के अंदर कितारों के अंदर लेकर आटा के ऊपर तस्वीरें लगाते हैं आप, सारे आटे के जो थैले होते हैं, ये सारा खेल आपका ख़त्म हो जाएगा, आपकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। लोग पूरे साल की गंदम उनके घर के अंदर मौजूद होगी, सारा साल रोटी मिलेगी, सारा साल कोई कितार में नहीं लगेगा, सारा साल सुबह दोपहर शाम 4 5 6 एवरेज फी खानदान के जो लोग होते हैं, अगर नहीं कर सकते तो हमें दे दें, नहीं कर सकते नादरों को हमारे ऑन बोर्ड करें। 15 दिन के अंदर अंदर 10 लाख खानदानों के अंदर गंदन हमने ना दी, आप सर बाटी चौक के ऊपर फांसी लगा दीजिएगा। विल पावर होनी चाहिए सर, विल पावर होनी चाहिए, करने की कुव्वत होनी चाहिए, जरूरत होनी चाहिए। जमात इस्लामी के पास इसका हल मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। कितने दिनों में आप इस हम 15 से 20 दिन के अंदर ये सारा मसला सॉल्व कर देंगे, 15 से 20 दिनों के अंदर। अच्छा बड़ा साहब, पहली बात तो ये है कि हम फिर दोबारा इशू की तरफ आए कि इसका हल क्या है। हाँ जी, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं सिवाय एजिटेशन के। देखें ये एक फार्मूला है ना कि हमें हुकूमत दे दें, हमें, और कोई नहीं करेगा ये सिर्फ बातें, फार्मूला उन्होंने दे दिया, कोई नहीं करेगा। हुकूमत कर ले, बात तो सुन ले मेरे, अब कोई करने नहीं देगा ना, बात बहुत अच्छी है, करने को नहीं देगा। हल इसका एक ही है। पहली बात तो जिन लोगों ने इतना बड़ा जुर्म किया, 150 अरब का डाका मारा है पाकिस्तान के किसानों पे, अवाम के पैसों पे, एक दफ़ा तो उनको कटहरे में लेके आए। और हैं कौन, मैं ओपनली कह रहा हूँ, जिन ब्यूरोक्रेट्स ने इजाज़त दी है, जिन्होंने ऊपर साइन किए हैं, जिन्होंने मंगवाई है, कोई मैंने आपको अभी दे देता हूँ लिस्ट, जो इंपोर्टर हैं जिन्होंने 36 मान टन इंपोर्ट की है 3100 के हिसाब से, उनको पकड़ लें। दूसरी बात, हम लोग एहतजाज करने जा रहे हैं, पीटीआई ने पूरे पंजाब के अंदर हमने हड़ताल का 1 हफ्ते का टाइम दिया है। हमने पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असम्बली के और सेनेट में डेली हमारे वहाँ पे जो सेनेटर्स हैं वहाँ पे भी ये बातचीत करेंगे, और वहाँ से लेकर डी चौ तक मार्च करेंगे। इसी तरह पंजाब असम्बली में मैं खुद शामिल हुआ था, डेली हम लोग मार्च कर रहे हैं माल रोड पर। लेकिन लहदा क्यों कर रहे हैं? मैं बताता हूँ, इन्होंने पता चला अभी हम जब प्रोग्राम में बैठे थे जमात इस्लामी, मैं फिर कहता हूँ, हमने वो थोड़ा डिट्रैक हो गए बहस से, बहुत अच्छा करने जा रही है जमात इस्लामी। और हमारी वो जो मैडम चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, यूनिफॉर्म तो पहन ली पुलिस वाली, और वहाँ जब फैंटा लगा पुलिस वालों को वहाँ तक नहीं गई हैं, यहाँ पे खड़े होकर मैसेज दे रही है। अब वही पुलिस किसानों के घरों में दाखिल हो रही है, किसानों को मार रही है, किसानों पे पर्चे दे रही है, जो किसान अनाज उगा रहे हैं। मैं अगर आपको थोड़ा सा डाटा दे दूं, चूंकि खालिद साहब बैठे हैं, खालिद साहब आप सुन रहे हैं? खालिद साहब एक सुनिएगा जरा भाईजान। खालिद साहब, ये जो बसरा साहब कह रहे हैं, जमात इस्लामी के कायम मकाम अमीर बैठे हैं पंजाब के, ये कह रहे हैं हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, आप आगे आएँ या हमें मौका दें, हम ये गंदम, और जमात इस्लामी ने वैसे अल्टीमेटम भी दे दिया है कि आप इतने दिनों में खरीदें, अदरवाइज फिर हम घेराव भी कर सकते हैं। जमात इस्लामी का है जी, जमात इस्लामी का एक अपना बोर्ड है जी, जो हमसे बहुत सीनियर है, काफ़ी अरसे से वो काम कर रहे हैं यहाँ पे किसानों के लिए। अच्छा। और ज़राअत के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े होकर नहीं कर सकते, हम अपना प्रोटेस्ट भी खुद करेंगे, हम किसान हैं। हम हमारे साथ जो हमारी जमात में, जो किसानों की हमारी तंजीम में, हर जमात के लोग हमारे साथ शामिल हैं, हर जमात के लोग। हमारा उसमें कोई हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। हमारा तो एजेंडा है कि पाकिस्तान की मईशत को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। किसी हुकूमत में ज़राअत तरजीहात में शामिल नहीं रही थी पाकिस्तान में ज़राअत को बिल्कुल डुबोया गया, जहाँ पे ज़राअत जो। मैं खोखर साहब आपकी बात को थोड़ा देखें। साहब, बसरा साहब आपको कुछ बताना चाह रहे हैं? खोखर साहब मैं आपको वारिस करूं, बिल्कुल करें। आप लोग अपना फार्मर्स का, सुन लें मेरी बात सुन लें, आप अपने फार्मर्स की जो भी आपकी तंजीम है उसका एहतजाज करें, लेकिन हम लोग बिल्कुल जिस तरह जमात इस्लामी करने जा रही है, हम कोशिश करेंगे कि अगर जमात इस्लामी हमारे साथ ऑन बोर्ड आ जाए या हमें वो ऑन बोर्ड कर लें, हम उनके साथ मिलकर एहतजाज करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये किसी की ज़ात का मसला नहीं है, ये हमारे किसान का मसला है, और हमारे लिए ज़िंदगी, बात सुन लें, हमारी लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। आप सिर्फ, मैं इनकी मौजूदगी में बताता हूँ, एक किसान को फर्क साहब 1 एकड़ में 40 से 50 हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा है। अगर आप फी एकड़ ठेका लगाए ना, वो तकरीबन 6 महीने का 1 लाख बनता है। डीएपी की बोरी है 14,000 की, यूरिया की बोरी है 10,000 की, बीज गंदम 7600 रुपये का, ज़मीन की तैयारी पे 10,000 रुपये खर्चा है, फिर आप स्प्रे सल्फर वो 10,000 रुपये खर्चा है, पानी खर्चा 9600 रुपया, मजदूरी 5400 रुपया, एकड़ थ्रेशर 22,000 रुपया।
टोटल तकरीबन 1,90,000 का 1 एकड़ पे खर्चा है, और उस पे उसको नुकसान कितना आ रहा है और किसान को क्या मिल रहा है। मैंने फैक्टर 40,500 रुपया किसान को 1 एकड़ पे नुकसान हो रहा है। ये इस रेट पे अगर गंदम 3900 रुपया रेट फिक्स किया है, कितने में जा रही है? कोई बेचारा 2700 पे दे रहा है, कोई 2800 पे दे रहा है। इस तरह किसान के ऊपर जुल्म हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पीटीआई ने, तो मैं फिर कह रहा हूँ, ओपन जमात इस्लामी बैठी है, बहुत अच्छा कॉज है, बहुत अच्छा काम है, कोई सियासत नहीं है। हम लोग ये जहाँ कहेंगे हम इनके साथ आने के लिए तैयार हैं। हमने लाहेमल बना लिया है, 1 हफ्ते का हमने भी अल्टीमेटम दिया हुआ है। जनूबी पंजाब से हम तहरीक का आगाज़ करेंगे और बिल्कुल ये आके वो ट्रालियों पे रखेंगे ये सारी गंदम और ला के इधर वज़ीर आला हाउस के सामने रख देंगे, देखेंगे कौन खरीदता है।